দস্তু রাধিকা কুমার্য সৃষ্ট বল মালি কীর্তি নিগ্রহা চন্দ্র চন্দন উৎপলেন্দু সেব্যসিত বিগ্রহা কুমার্য সৃষ্ট বল সাবিমর্ষ বল্লবিষ কামতাপবাদিকা সাবিমর্ষ বল্লবিষ মজ্জমাত্ম পাদ পদ্ম দর্শ দস্তু রাধিকা 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 জয় জয় রাধে জয় শ্রী 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 রাধে বিশ্ববন্ধ যৌবতাপি বন্দিতাপি যারমা রূপনব যৌবনাদি সম্পদনা যৎসমা বিশ্ববন্ধ শীলহন্ত লীলালোচ সাজতস্তি নাধিকা মজ্জমাত্ম পাদ পদ্ম দাস্য দাস্তু রাধিকা জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে রাধে জয় জয় 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 রাধে আসলাস্যবৃত ধর্ম সকলাগি পণ্ডিতা প্রেম রম রূপ বেশ সদ্গুণামি মণ্ডিতা বিশ্বনব গোপযোগী দলিত রাধিকা সমস্ত পাদ পদ্ম দস্ত দস্তু রাধিকা বিশ্বনব জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় চিত্ত নব রূপ কেলি কৃষ্ণ ভাব সম্পদা কৃষ্ণ রূপ বেশ কেলি কৃষ্ণ রূপ কৃষ্ণ বর্ণ রূপ বেশু রূপ বেশু সম্পদা চিত্ত নব রূপ কেলি সম্পদা কৃষ্ণ রাগ বন্ধ গোপ যৌবতেষু সম্পদা চিত্ত নব রূপ কেলি हरे कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका कृष्ण मज्जमात्म पाद पद्म दास्य दस्तु राधिका मज्जमात्म पाद पद्म भावभूषणान्विता কৃষ্ণ নেত্র তোষী রত্ন মণ্ডলী রাধিকা পাদ পদ্ম দস্ত রাধিকা জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে
কৃষ্ণ বিপ্রয়োগ সন্ত তদিতা এক দৈন্য চাপলাদি ভাব বৃন্দ মোদিতা যত্নলব্ধ কৃষ্ণ পদ নিগতা কিলাধিকা পঞ্চমান্য পাদ পদ্ম দষ্ট দষ্ট রাধিকা যত্নলব্ধ কৃষ্ণ বৈভব রসেন জাতি যোশী দাসী কৃষ্ণ সঙ্গ নন্দিতা দাস্য সিধু ভজন শঙ্করতি নন্দিতালি সঞ্চয় সুসাজন ভজ্যমাত্ম পাদ পদ্ম দস্য দস্ত রাধিকা ভজ্যমাত্ম পাদ পদ্ম দস্য দস্ত রাধিকা ভজ্যমাত্ম জয় শ্রী রাধে 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 রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে রাধে জয় জয় 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 রাধে রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে জয় জয় রাধে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिकुमुद श्रीसन्तगोस्वामिति नामिने। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादौ यस्य प्रसादात् गतिकुतयोऽपि ध्यानस्तु भक्तस्य यशस्ति सन्नं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र थेतुं भजमये श्रीभगवत स्वरूपम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय परम आराध्यतम भगवत कृपा मूर्ति भगवत ज्ञान प्रदाता अहित कृपा सिंधु श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य वर्जति दंडी स्वामी अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति कुमुद सन्त गोस्वामी शिल गुरु महाराजेर अभय श्री चरण कमले जानाई अनंत कोटि दंडवत। अतःपर रूपान अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादे श्रीचरण कमले जानाई अनंत कोटि दंडवत। अतःपर रूपानुग गुरुवर्ग तथा रूपानुग वैष्णव वृद्धिचरण वंदना करे तादेर अहितुक कृपा कणा प्रार्थना करी। तत्पश्चात अस्मदीय अन्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रेमी सागर गोस्वामी महाराज श्रीचरण कमले जानाई दिनेर अनंत दंडवत कुसुमांजलि। अतःपर अस्मदीय अन्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म परिव्राजक आचार्य वर्जति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुंदर ज्योति गोस्वामी महाराजेर श्रीचरण कमले जानाई अनंत कोटि दंडवत कुसुमांजलि। तत्पश्चात मठवासी सकल दंडीपाद ब्रह्मचारी वैष्णव वृंदे चरण वंदना करे तादेर अहितुक कृपा कणा प्रार्थना करी। सभाय उपस्थित श्रद्धेय वैष्णवगण वैष्णवीगण सकले यथायोग्य दंडवत ज्ञापन पूर्वक सकलेर कृपा कणा प्रार्थना करी। सर्वशेषे भगवत कथा श्रवण पिपासु स्नेहमयी मातृमंडली एवं भक्तबृंद सकल के यथायोग्य प्रणाम अभिवादन ज्ञापन पूर्वक सकलेर अहितुक कृपा कणा प्रार्थना करी। सुधी भक्तगण आज একটি বিশেষ তিথি। আমাদের যার কথা এখানে বলতে বসেছি তিনি কে?
বলছে পরম করুণাময় প্রেমঘন মহা স্বভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা রানী, তার কথা বলার মতো যোগ্যতা অধিকার কোনোটাই এই দাসীর নেই, দাসী। তথাপি গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা শিরে ধারণ করে আমি তার জন্মলীলা, তার আবির্ভাব লীলা বা তার সম্বন্ধে কথা বলার চেষ্টা করব। আমার মতো ক্ষুদ্র জীবাণু এ বিষয়ে বলার মতো সম্পূর্ণ অযোগ্য। এখন এই যে রাধারানী অখণ্ড পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং, তিনি যার আবির্ভাব লীলা আমরা আজকে কীর্তন করতে এখানে বসেছি, তিনি স্বয়ং সেই তত্ত্ব অবগত হতে পারেননি, যার জন্য তাকে গৌর হয়ে জগতে আসতে হয়েছে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন, কি বলছেন? প্রেমা নামাদ ভূতাত্ম শ্রবণ পথগত কস্য নামনাং মহিন্ম কো বেত্তা অশ্ব বৃন্দাবন বিপিন মহামাধুরীষি প্রবেশ কো বা জানাতি রাধাং পরম রস চমৎকার মাধুর্য সীমা একশ চৈতন্য চন্দ্র পরম করুণায়া সর্বাবিশ্চকার। বলছেন শ্রী রাধারানীর আবির্ভাব তিথি, সেখানে বলছে যে ভগবান স্বয়ং যখন এই জগতে আবির্ভূত হন, সেখানে কি বলছেন যে এই যে প্রেম নামক যে শব্দটি, প্রেম নামাদ্ভুতার্থ, কে জানাতো তার মহিমা? এই বৃন্দাবনের মাধুরী বা কে জানাতো? কে জানালেন? না, গৌর সুন্দর। গৌর সুন্দর কে? স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি রাধার মহিমা, প্রেম রসসীমা, সেই শ্রীমতী রাধারানীর প্রেমের যে মহিমা, তিনি জগৎকে জানানোর জন্য জগতে এসেছিলেন। দেখুন, আপনি বসে পড়ুন দয়া করে, পাঠের সময় আমাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। আপনার মালাচন্দ্র পাঠের আগে আরম্ভ করুন, দয়া করে বসুন প্লিজ। আমাকে এখানে আমার হাজার হাজার শ্রোতারা শুনছেন, আমি এখানে ইয়ে করছি, লাইভ করছি, আপনারা মালাচন্দন আগে দিয়ে নেবেন। আমার নামে আমার দিয়ে দরকার নেই, দিতে হবে না। পাঠের সময় কোনো রকম ডিস্টার্ব করবেন না। আমার অনেক কমপ্লেন আসে। মন দিয়ে শুনুন, যেটা শুনতে বসেন সেদিকে মন দিন। এতে কি হয় জানেন? আমার বলার ইয়েটাকে নষ্ট করছেন আপনারা, দুঃখের বিষয়। আজকে একটা বিশেষ তিথি, মনোসংযোগ করুন, না হলে কিছুই বুঝবো না আমরা। কেন আমাদের বোঝার মতো তত্ত্ব এটা নয়। আমরা যে ভূমিকায় জগতে আছি, এই ভূমিকায় থেকে এ তত্ত্ব অবগত করা যাবে না। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে বুঝতে পারবেন। এখন কি বলছেন? এই যে আমরা জগতে এসেছি, এই প্রপঞ্চ জগতে, আমরা রাধার মহিমা, রাধারানীর মহিমা কি করে বুঝব? স্বয়ং গৌর হয়ে তিনি এলেন এই তত্ত্ব জগতে দীপকে দেওয়ার জন্য। খুব মনোসংযোগ করে শুনবেন। বলছেন যুগ যুগান্তর ধরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মত, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের কথা বলেছেন। কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, এরাও অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু যদি জগতে না আসতেন, হরিনাম আমরা পেতাম কেন? হ্যাঁ, পেতাম। কেন? কলিযুগ ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। যুগ ধর্ম যিনি প্রবর্তন করতে আসতেন, সেই যুগাবতারই হরিনাম দিতে আসেন, প্রত্যেক কলিযুগেতেই আসেন। কিন্তু মহাপ্রভুর স্পেশালিটিটা কি? মহাপ্রভু কি দিলেন? যে শ্লোকটা এক্ষুনি কীর্তন করলাম, বলছেন মহাপ্রভু যে জিনিসটা দিলেন সেটা হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ। এগুলোকে কি বলছে? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এগুলো হচ্ছে চতুর্বর্গ। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই মঙ্গলাচরণে বললেন কি? দ্বিতীয় শ্লোকে
ভুল বললাম, ধর্ম পর্জিত কৈতব অত্র পরম নির্মত শরণাং শতাং বেদ্যং বাস্তবত্র বস্তু শিবদম তাপত্রয় উন্মলনম শ্রীমৎ ভাগবত মহামণিকৃতে কিংবা পয়রীশ্বর সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে অত্র পৃথিবীর শুশ্রুবিস তৎক্ষণাৎ। দ্বিতীয় শ্লোক, যেখানে প্রজ্জিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে উজ্জিত হয়েছে কৈতব, ধর্ম অর্থ কাম্যক্ষেত্রে আমরা কী পাবো? কী পাবো? মুক্তি পাবো। ম্যাক্সিমামটা কি? মুক্তি। সেখানে কি হচ্ছে না, আমার যে জগতে যে সুখ দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়ে আমি ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়ে আমার অনুভূতিটাকে একবারে মিশিয়ে দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাইছি আমার সুখের আশায়। কিন্তু কৃষ্ণ সুখ, কৃষ্ণ সেবা সুখের কথা কিন্তু এখানে কীর্তিত হয়নি, এখানে প্রকাশ করা হয়নি। না, সেটি কে দিলেন না, স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা, সেই প্রেমের যে মূর্তি, প্রেমঘন মূর্তি, সেবারময় প্রেমঘন মূর্তি শ্রীমতী রাধারানীর যে সেবা, যে প্রেম, তার মহিমা জগতে কে দিলেন? নখণ্ড পরতত্ত্ব স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি গৌর হয়ে এসে জগতে আমাদের দান করেছেন এই কলিযুগে। এটা অন্য কোনো যুগে এটা দেওয়া হয়নি। অন্যান্য কলিযুগের হরিনাম এসেছে, হরিনাম কলিযুগ ধর্ম, তো এটা কলিযুগ হরিনাম লিখতে আসছেন যুগাবতার। কিন্তু গৌর হরির স্পেশালিটিটা কোথায়? তিনি কি দিলেন? প্রেম দিলেন। কি প্রেম? রাধা প্রেম। কোথায় দিলেন? না কিসে দিলেন? না নামের মাধ্যমে। এই নামের মাধ্যমে তিনি স্বয়ং, আমরা যে শিক্ষাষ্টক এখানে পাঠ করছি, শিক্ষাষ্টকটা কি? শিক্ষাষ্টকের মাধ্যমেই তিনি তার প্রচারের যে সারাংশ, প্রচারের যে মূল বক্তব্য, প্রচারের যে মূল যে আলটিমেট রেজাল্ট, কি প্রচার করেছেন, তার ফলটা কি কি তিনি দিয়ে গেলেন, সেটা তিনি শিক্ষাষ্টকের মাধ্যমেই আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন। ঠিক তো? তাহলে সেই যে প্রেম, সেই প্রেমরত্ন খনি হচ্ছেন কে? বিশ্বভানু রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী। আজকে তার শুভ আবির্ভাব। বলছে এই যে শরীরটা নিয়ে আমরা এসেছি, দেখুন আমরা যে রাধারানীর তত্ত্ব শুনব কি করে, আমাদের শরীরটা কি দিয়ে তৈরি? ক্ষিতি অপ তেজ মরুভ্রম, এই পাঞ্চভৌতিক শরীর আমাদের। এই শরীরটা, এই জড়টা চেতনের সাথে সংযুক্ত হয়ে এই জড় জগৎকে ভোগ করছে। বুঝতে পারছেন? আমরা চেতনের সাথে সংযুক্ত হয়ে জড় জগৎটাকে ভোগ করছি। যতক্ষণ এই জড়ত্ব আমার ভেতর থেকে না যাবে, ততক্ষণ ওই চৈতন্য বস্তুর আস্বাদন আমরা পাবো না। না, রাধারানীর কথা বললেও আমরা বুঝবো না, কখনো না। এই যে বর্তমানে যেসবভাবে রাধারানীর কথা বলা হচ্ছে, বা রাধে রাধে রাধারানী করছেন, সব মাতামাতি করছেন, এর দ্বারা রাধারানীর আশ্রয় হবে না, রাধারানীর তত্ত্ব উপলব্ধি হবে না। রাধারানীর মতো সাজলাম, রাধারানীর মতো রাধে রাধে করলাম, জিনিসটা বুঝতে হবে সে তত্ত্বটা কোথায়। একেবারে এক্সট্রিম। আমরা যে লেখাপড়া শিখি প্রাথমিক অ ক খ শিশু পাঠ্য গ্রন্থ, কোনগুলো? বেদ বেদান্ত পরিষদ গীতা ভাগবত, সব শিশু পাঠ্য গ্রন্থ। ভাগবত নয়, গীতা অবধি। গীতা যেখান থেকে শেষ, শ্রীমদ্ ভাগবত সেখান থেকে আরম্ভ। ভগবান কি বললেন? লাস্টের শ্লোকটা 18 অধ্যায়ের, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একং, এখন দেখিয়ে দিলেন আমি, মাম একং শরণং ব্রজ। কি বলছেন? টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন তিনি বলছেন, তবে আমি শরণাগত হচ্ছি। এই তুমি আমার শরণাগত হও। আর কন্ডিশনটা কি? না অহং তং সর্বপাপে মোক্ষয়িষ্যামি মা সূচ, আমি তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেবো, তুমি হও তবে। মানে অবাধ্যকে, শিশুকে বাধ্য করার একটা চেষ্টা। কিন্তু সেইখান থেকে ভাগবত আরম্ভ হলো কোথায়? সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যম। কে ত্যাগ করলেন? সর্বধর্ম পরিত্যাজ্যের ভাগবত শুনতে বসেছেন কে? শ্রোতা কে? পরীক্ষিত মহারাজ। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন, রাজ্য পাঠ সংসার আদি, দেহধর্ম, প্রজাধর্ম, রাজধর্ম, এমনকি দেহধর্ম ত্যাগ করেছেন। প্রায় উপভূষণ, আমৃত্যু, আহার নিদ্রা সমস্ত ত্যাগ করে তিনি সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যং একমাত্র শরণাগত হয়েছেন কৃষ্ণ কথা শ্রবণের জন্য। এখান থেকে ভাগবত কি হলো? শুরু হল। অতএব এই যে গৌরহরির দান কি দিলেন তিনি? তাহলে
সেই রাধার মহিমা, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হয়ে রাধারানীকে বুঝতে পারছেন না, না, তাই তিনি কি হলেন, রাধা ভাবে বিভাবিত হলেন যে আমি যদি রাধা হতে পারি তবে আমি রাধার কি মহিমা বুঝতে পারবো। তাই তিনি রাধারানীর ভাব এবং রাধারানীর কান্তি নিয়ে তিনি গৌর হতে হলো তাকে। এবার আমাদের কথাটা বলি, এই যে পাঞ্চভৌতিক শরীর নিয়ে আমরা এসেছি, কৃতি অপ্তের গোমাত্মক, এই যে অষ্ট প্রকৃতি দ্বারা আমাদের এই দেহটা তৈরি, এই দেহের সাথে আত্মার সংযোগ হওয়ার জন্য আমরা জগৎটাকে ভোগ করছি, চেতনের সাথে সংযুক্ত হয়ে। যেমন এই পাখাটা ঘুরছে, কানেক্টেড উইথ দ্য পাওয়ার হাউস, তবে ঘুরছে। কিন্তু বলছেন এই যে জড়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে চেতন এই জগৎটাকে ভোগ করছে, তাহলে এই যতক্ষণ এই জড়ত্ব থাকবে, জড় অভিমান থাকবে, ততক্ষণ রাধা তত্ত্ব উপলব্ধি হবে না, না, নেবার। অতএব যারা সেই চিৎ জগৎ থেকে এসেছেন, রাধারানীর প্রকাশ বিগ্রহ কে তিনি? গুরুদেব। দেখুন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, এটা একটা কথা। তার থেকে বড় কথা কি জানেন? এইটা হচ্ছে কৃষ্ণের দাস আমরা, কিন্তু আমাদের প্রকৃত দাসত্ব কোথায়? এটা সত্য, আর মহাসত্য হচ্ছে আমরা রাধারানীর দাসানুদাসী। রাধারানীর দাসানুদাসী না হলে কৃষ্ণতত্ত্বকে উপলব্ধি করা যাবে না। না, সেই দাসানুদাসীটা হবে কোথায়? তার যারা রাধারানীর যারা দাসী, তাদের চরণ আশ্রয় করতে হবে, তবে ঠিক। কেন? এই যে আমরা শরীরটা নিয়ে এসেছি, এই পাঞ্চভূত শরীরটা জড়ো, এর দ্বারা তো বোঝা যাবে না। কিন্তু বোঝা যাবে কখন? যদি আমরা সেই রকম সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করতে পারি, তবে তাদের কৃপাতে আমাদের কি হবে না, আমরা আর একটা শরীর, একটা দ্বিতীয় জন্ম হবে। দ্বিতীয় জন্ম লাভ করতে হবে। এই মাতৃজঠর থেকে যে জন্ম লাভ করেছে, এই জন্মের দ্বারা এই তত্ত্বকে জানা যাবে না, আর একটা জন্ম নিতে হবে। কে দেবে সেই জন্মটা? বলছেন না, পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা, স্বামী গোত্রেণ গোত্রিকা। যেমন মেয়ের বিয়ে হলে তার গোত্রচ্যুত হয়ে যায়, স্বামীর গোত্রে চলে যায়। ওই দীক্ষা, যথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বে জায়তে নিনাম। দীক্ষার দ্বারা আমার দ্বিতীয় জন্ম হবে। কি জন্ম সেটা? বলছে দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম, সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়। কি বলছেন? সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অর্থাৎ আমার এই দেহের মধ্যে একটা চিন্ময় দেহ তিনি দিয়ে দেন। সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় জন্ম। দীক্ষা মানে দ্বিতীয় জন্ম। আমার কুল, যেমন পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা, যা আমি স্বামী গোত্রেণ গোত্রিকা, পিতৃগোত্র থেকে যেমন স্বামীর গোত্রে চলে যাচ্ছে, তেমনি আমরা অচ্যুত গোত্রে চলে যাচ্ছি। অতএব সুধী ভক্তগণ, সেই নিত্য সিদ্ধ ভগবৎ পার্শ্বদগণের চরণ আশ্রয় করে ভজন সাধন ব্যতীত রাধা তত্ত্বকে উপলব্ধি হবে না। এই পাঞ্চভক্তি শরীরে রাধা তত্ত্ব হবে না। তিনি রক্ত মাংসের কোনো বস্তু নন, আর আমাদের রক্ত মাংসের শরীর দিয়ে তার কথা কীর্তন করতে পারবো না। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজায়। সেই অপ্রাকৃত দেহ, যে চিন্ময় দেহটি গুরুদেব আমাকে দান করবেন, সেই দেহ দিয়েই রাধারানীর সেবা হবে, এই দেহে হবে না। কিভাবে হবে? আমার তো এই দেহটাই আছে, এই দেহটা এই দেহের মধ্যে সেই চিন্ময় দেহ তিনি দিয়ে দেবেন। অতএব সেই রাধা তত্ত্বকে চিন্তা করা বা উপলব্ধি করা বদ্ধ জীবের পক্ষে অসম্ভব, আমাদের পারব না। কিন্তু তথাপি তার করুণাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র ভরসা। আজকে তার আবির্ভাব তিথি, তাই তার সম্বন্ধে যদি না বুঝি, তার আবির্ভাবটা বুঝতে পারবো না। সেটা বোঝার জন্য এই কথা বলছেন যে এই প্রপঞ্চময় অষ্ট প্রকৃতি নিয়ে আমরা যে জগতে এসেছি, আমাদের গতিটা কোথায়? গতিটা কোথায় বলুন তো? যেমন জল ঢাললে কোন দিকে যায়? উপরের দিকে যাবে? নিচের দিকে কেন যাচ্ছে? সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে, মানে নিচের দিকে যাচ্ছে, মানে যেখানে তার উৎপত্তি সেই দিকে যাচ্ছে। আগুনকে যদি জ্বেলে দেন, আগুনকে যতই নিচের দিকে করবেন, যাবে? সে উপরের দিকে তার শিখা উঠবে। কেন না?
তা সূর্যের থেকে তার উৎপত্তি আগুনে, তার শিখাটা সেদিকে যাবে। যার থেকে যার উৎপত্তি সে সেদিকেই যাবে। তেমনি আমাদের উৎপত্তিটা কোথায় এটা বুঝতে হবে। আমাদের উৎপত্তি কোথার থেকে হয়েছে? না, সেই জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস, আমরা কৃষ্ণের দাস, তার থেকে আমাদের উৎপত্তি, তারই অংশ। মামই বংশ জীবলোকে জীবভূতা সনাতন, ভগবান বলছেন আমার অংশ, আমার অংশের অংশ এই জীব। তাই আমাদের গতিটা যতক্ষণ কৃষ্ণের দিকে না ধাবিত হবে ততক্ষণ আমরা শান্তি পাব না। এই সংসারে যতই আমরা সুখ অন্বেষণ করি, আমরা এখানে শুধু বিফল মনোরথ হব, এখানে কিচ্ছু পাবো না। তাই আমাদের মাতৃসাধক কবি গাইছেন, পৃথিবীর কেহ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না, যেথায় আছে শুধু ভালোবাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ চায় মা। সেই পাখির কথা আমরা বলেছিলাম, গুরু মহারাজ বলতেন, বাস ও কাঞ্চন পিঞ্জরে নিবকর স্তনু মার্জনই। কি বলছেন? খাদ্যম সুস্বাদু রসালো দাড়িম্ব ফলম, পেয়ম সুদময় পয়ম, আর গেয়ম রাজা নাম সততম। একটা পিঞ্জরের পাখি, যেমন আমাদের এই দেহরূপ পিঞ্জরের মধ্যে আত্মারূপ পাখি আছেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। এই পিঞ্জরের মধ্যে একটা পাখি, সে দেখছে সোনার একটা পিঞ্জরের মধ্যে সে বাস করে, রাজবাড়িতে আছে সোনার পিঞ্জরের মধ্যে। কিন্তু সে দেখছে পথিক যাচ্ছে একজন, যে পথিককে বলছে, পথিক তুমি শোনো, তোমাকে কিছু কথা বলবো, আমার কাছে এসো। পথিককে প্রশ্ন করছে, আচ্ছা বলো তো তুমি কীরকম, তোমার ঘরটা? বলে আমার ঘর, হ্যাঁ আমার ঘর ইট কাঠ পাথর দিয়ে তৈরি। বলে আমার ঘরটা দেখো, আমার ঘরটা কাঞ্চন পিঞ্জর, সোনার সোনার খাঁচায় থাকি আমি। পারবে? তোমার সোনার বাড়ি আছে? বলে না বাবা। বলে খাদ্য সুস্বাদু রসালো দাড়িম্ব ফলম, পেয়ম সুদময় পয়ম। আমি কি খাই জানো? দাড়িম্ব ফল খাই, তুমি খাও? বলে অত জোটে না, বড় দাম। আর পেয়ম সুদময় পয়ম, আর ঘন ঘনবর্ত দুগ্ধ, ক্ষীরের মতো দুগ্ধ খাই আমি, তুমি খেতে পাও? বলে না, জোটে না। এই যে প্যাকেটের দুধ আসে, ছেলে মেয়েদের খাওয়াবে, স্ত্রীকে দেবে, এরা নিজে খাবে, ভাগ হয় না, জোটে না। বলে তুমি কোনো কাজ করো না? বলে আমি কি করি? বলছেন গেয়ম রাজা নাম সততম, নিবকরই স্তন মার্জনই। অর্থাৎ সেই রাজা, আমি যে রাজার আমি খাঁচায় বাস করছি, যার পাখি আমি, সেই রাজা প্রতিদিন যে হাতটা তার রানী পায়, সেই হাত দিয়ে তিনি প্রতিদিন আমাকে মার্জন করেন। তাই আমি গেয়ম রাজা নাম সততম, আর সর্বদা সেই রাজার গুণকীর্তন করি। তখন সেই এই জগতের সুখের কথা বলছে, এই জগতের সুখটা এরকম। তখন সেই পথিক বলছেন, তুমি তো বড় সুখী, বড় সুখী তুমি। বলি চলবে, শুনবে? হে পথিক, তবে তুমি শোনো। তুমি আমার এই খাঁচার ওই যে দরজাটা যদি একটু খুলে দাও, তাহলে কি হবে জানো? ধীরস্য কিরস্য হা হন্ত হন্ত, তথাপি মনোধাবতি জন্ম মম বিটপি করে। আমি ছুটে পালিয়ে যাব এই খাঁচা থেকে। কোথায় যাবে তুমি? না, যদ্গত্ব ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। অর্থাৎ আমার যে বৃক্ষকোটরে আমার জন্ম হয়েছিল, সেইখানটায় আমি ছুটে চলে যাব। অতএব আমাদের গতিটাও কিন্তু সেখানে। আমরা যতই এই উল্টো গতিতে চলি, সংসারের গতিতে, এ গতি আমাকে স্থির করতে পারবে না, একদিন একে ত্যাগ করে যেতে হবে। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, এইভাবে চলতে হবে যতক্ষণ না সেইখানে পৌঁছাতে পারবো। যেমন জলের গতি সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রে গেলে সে শান্তি পেয়ে যাচ্ছে। আগুন যেমন সে উপরের দিকে তার শিখা করছে, যার যেদিকে গতি সে সেই দিকেই যাবে। তাহলে আমার গতিটা কোথায়? আমি এসেছি তো এই অমৃতস্ব সিন্নন্ত বিশ্বে অমৃতস্ব পুত্রা, আমি সেই অমৃতের সন্তান। অতএব আমার গতিটা যতক্ষণ সেদিকে না যাবে ততক্ষণ আমরা কখনো অংশী, আমরা অংশ যখন সেই অংশীর সাথে যতক্ষণ মিলিত না হব ততক্ষণ আমাদের গতি থামবে না। অতএব সেইটি বুঝতে হবে। আজকে রাধা দত্ত ভুল থেকে এত কথা কেন বলছি? কারণ তার আবির্ভাব আজকে অত্যন্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত
মানে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই জন্য বলছেন যে যদি শান্তি পেতে চাও, যদি সত্য সত্যই এই ক্ষণভঙ্গ শরীরটার মান বুঝতে পারো, তাহলে কি করতে হবে? যেখানে তোমার উৎপত্তি সেইখানে ফিরে যাও। এই ব্রজরস যদি আস্বাদন করতে হয়, তাহলে এই জড় রসের মধ্যে থাকলে ব্রজরস আস্বাদিত হবে না। এই জন্য বলছে দেহস্মৃতি নাহি যার সংসার কুকাহাতা। এই দেহ এবং দৈহিক বিষয়ে যতক্ষণ আমাদের অভিনিবেশ থাকবে, আমি নারী, আমি পুরুষ, এই অভিমান নিয়ে যখন এতক্ষণ আমরা চলবো, ততক্ষণ হবে না। দেখুন, উত্তরা যখন বিধবা হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না মায়েরা, আমি কথাটা শিক্ষার জন্য বলছি, মনে রাখবেন। তখন তিনি কৃষ্ণের কাছে এসে বিলাপ করছেন যে প্রভু, এইটুকু বয়সে আমি বিধবা হয়ে গেলাম, আমার স্বামী মারা গেল, আমার কিচ্ছু নেই, জীবনে কোনো সুখ নেই। কৃষ্ণ একটা অত্যন্ত গোপন কথা বলেছিলেন, উত্তরা তোমাকে একটা কথা বলি, বিধবা, সধবা আর অধবা। অধবা মানে যারা কুমারী, বিধবা মানে তাদের স্বামী নেই, আর সধবা মানে স্বামী আছে। এই তিন রকম নারীর মধ্যে কাকে আমি বেশি ভালোবাসি জানো? বিধবাকে ভালোবাসি। কেন প্রভু? তো বিধবা মানে কে জানো? বিধবা মানে সে তো ব্রহ্মচারিণী, সমস্ত বিলাস ত্যাগ করেছে, সে ভোগ বিলাস ত্যাগ করে সে শুদ্ধ আচারে থাকে, একাদশী ব্রত করে, সে শুদ্ধ আহার গ্রহণ করে, আমার ভজন করে, সে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে, সমস্ত ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে সে আছে, তাই আমি তাকে বেশি ভালোবাসি। কথাটার মানেটা কি? যতক্ষণ আমাদের দেহের অভিনিবেশ থাকবে, এই যে আমি দেহ, এই বুদ্ধি থাকবে, ততক্ষণ কৃষ্ণকে আমরা কৃষ্ণকে ভালোবাসতেও পারবো না, ভালোবাসাও পাবো না, রাধাতত্ত্বও জানতে পারবো না। তাই জন্য বলছেন সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়। সদ্গুরুর আশ্রয় ব্যতীত, তার কৃপাতে অপ্রাকৃত ভজন প্রভাবে যখন দেহের প্রাকৃতত্ব বিলুপ্ত হবে, ক্রমশ ক্রমশ ভজনের দ্বারা, হরিনামের জপের মাধ্যমে যখন তার সমস্ত কিছু জগতের সমস্ত ভোগবিলাস থেকে চিত্তটা একদম বিদূরিত হয়ে তার পাদপদ্ম সেবাতে উন্মুক্ত না হবে, ততক্ষণ রাধা তত্ত্ব উপলব্ধি করা মুশকিল, দুষ্কর। যাক, আজকে রাধারানীর আবির্ভাব, অনেক কথা আছে, বলা যাবে না, আরও বলার ছিল। দেখুন, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভৌমজগতে আসেন, স্বয়ং আসেন, আমরা জন্মাষ্টমীতে আলোচনা করেছি। স্বয়ং যখন তিনি আসেন, তার যে আবির্ভাব, কি করেন না, ভৌমজগতে এসে তিনি তার মাধুর্যময় ব্রজলীলা কৃপা করে প্রকট করেন, করে কি করেন, জগৎকে ধন্য করেন। তখন তার পূর্ণ শক্তি রাধারানীও তার সঙ্গে আসেন। তিনি নিত্য আবির্ভূত, কারণ কৃষ্ণ আসলে তিনি আসেন, তথাপি তার একটি আবির্ভাব দিন নির্ধারিত হয়ে আছে, তিনি নিত্যই কৃষ্ণের সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে আছেন। তথাপি তিনি কৃষ্ণের জন্মের 1 বছর পর এই ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে তিনি অনুরাধা নক্ষত্র যোগে এই জগতে দুপুর, যেমন মধ্যাহ্ন 12টা, যেমন কৃষ্ণ যেমন রাত 12টায় আসেন, তিনি আসেন মধ্যাহ্ন 12টায়, তিনি এই জগতে আবির্ভূত হন। সেটি হচ্ছে রাধারানীর আবির্ভাব তিথি। অতএব আজকে সেই তিথি, কি বলছেন, রাধারানীর লীলা। দেখুন, লীলাটা দুইভাবে বুঝতে হবে, একটা হচ্ছে নিত্যলীলা, একটা হচ্ছে ভৌমলীলা। ভগবান নিত্যলীলাতে নিত্যই কৃষ্ণ রাধারানী তারা লীলা করছেন। যখন সেই লীলাকে জগতে প্রকট করেন, তখন রাধারানীও আসেন। যখন রাধারানী আসলেন, যখন কৃষ্ণ আসলেন, রাধারানী বলেছিলেন, দেখো, দুটো শর্ত আছে। একটা শর্ত হচ্ছে, আমি যেখানে যমুনা নেই, কদম্ব বৃক্ষ নেই, গোষ্ঠ নেই, গিরিরাজ নেই, সেখানে তো আমি যাই না। তখন কৃষ্ণ কি বললেন, যে তুমি যদি যেখানে যাবে, সেখানে সব কিছু প্রকটিত হবে, কারণ তোমার আশ্রয় সেগুলো, তুমি যেখানে যাবে সেগুলো তো প্রকটিত হবেই হবে। সেখানে রাধাকুণ্ডও থাকবে, শ্যামকুণ্ডও থাকবে। তাই তিনি বৃন্দাবন রচনা করেছিলেন রাধারানীর জন্য। এই জন্য কৃষ্ণ বলছেন না, এই যে 84 ক্রোশ বৃন্দাবন সীমা,
যত কিছু লীলা খেলা নাই তোমার মহিমা, তোমার লাগিয়া এই বৃন্দাবন কইনু, গাহিতে তো মার নাম রাধে মুরলী শিখিনু। অতএব তোমার জন্য তো বৃন্দাবন আবির্ভূত হবেন। তাই আজ কৃষ্ণের আবির্ভাবের 1 বছর কাল পরে কি হলো বলছেন, এই যে রাধারানী, বেদান্ত সূত্র বলছেন আনন্দময় ভাষা, তিনি আনন্দময়, কিন্তু সেই ভগবান সেই আনন্দটা কিভাবে আস্বাদন করেন বলছেন, তিনি পূর্ণ, তিনি আত্মকাম, স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ, তাকে আনন্দ লাভের জন্য অন্যের অপেক্ষা করতে হয় না। কিন্তু সেই আনন্দস্বরূপ ভগবান আনন্দ লাভের জন্য কোথায় ছুটে যান? তারই অন্তরঙ্গা শক্তি, আনন্দদায়িনী শক্তি, তাকে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা কারণেই তার মধ্যে যে লাদিনী শক্তি আছে, তিনি তাকে আনন্দদান করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন রাধারানী। কীরকম দেখুন, এই শক্তি শক্তি ভগবানের দুইভাবে আছে, মূর্তভাবে, অমূর্তভাবে। যখন তিনি লীলা আস্বাদন করেন, আনন্দ আস্বাদন করতে চান, তখন তার লীলাদিনী শক্তিকে তিনি মূর্ত করেন। সেই মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন বিষবানু রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী। তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন রাধারানীকে নিয়ে। এখন রাধারানী দেখুন, এই যে লক্ষ্মীগণ, দেবীগণ, যদি বলি যে শিব দুর্গা, রাম সীতা, লক্ষ্মীনারায়ণ, এই প্রকার কিন্তু সম্বন্ধ কৃষ্ণের সাথে রাধারানীর নয়, এটা বুঝতে হবে। এখানে সম্পূর্ণ তাঁর লাদিনী আনন্দদায়িনী শক্তি, তিনি সেই শক্তিকে প্রকট করে আনন্দ আস্বাদন করেন। এরা কারা? এরা হচ্ছে, রাধারানী হচ্ছেন সর্বলক্ষ্মীময়ী, আর সমস্ত লক্ষ্মীগণ, দেবীগণ তার অংশ। পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে তিনি পূর্ণিমা স্বরূপিণী। অতএব রাধারানীর সমস্ত শোভার্কণী, তিনি ভুবন মোহন শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী, তিনি কৃষ্ণ প্রেমের পরমাশ্রয় স্বরূপিণী। তার জন্য বলছেন রাধা তত্ত্ব এত গূঢ়, এত উচ্চাঙ্গের ব্যাপার, যে সাধারণ মনীষী বা সাধারণ পাণ্ডিত্য বা সাধারণ ধার্মিকগণ তার মহিমা বুঝতে পারেন না। না, এমনকি যারা শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করছেন, তারাও রাধারানীকে বুঝতে পারছেন না। কেন? তারা বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে রাধারানীর নাম উল্লেখ নেই। দেখুন, এখানে একটা কথা বলে আমি আবির্ভাব লীলাটা কীর্তন করব। রাধারানীর কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লেখ নেই, কিন্তু রাধারানীর কথাই উল্লেখ আছে। প্রতিটা বাক্যের মধ্যেই রাধারানীর কথা উল্লেখ আছে। কিভাবে আছে দেখুন, কি বলছেন? পিবতম ভাগবতম রসমালায়ম, তুমি ভাগবতকে পান করো, রসের আলয় স্বরূপ, রসের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত। কি রসের? প্রেম রসের। সেই প্রেম রসের আশ্রয় বিগ্রহ কে? রাধারানী, কৃষ্ণ বিষয়। তাহলে রাধারানী, যেমন দেখুন আপনার শরীরে প্রাণ আছে তো, প্রাণ আছে। আমি যদি বলি আপনার প্রাণটা কোথায় আছে দেখান তো, আপনার এইখানে না এইদিকে না ওইদিকে না সেই দিকে, কোথায় প্রাণ আছে? কিন্তু প্রাণ আছে, আমি অনুভব করতে পারছি, আপনিও অনুভব করছেন, আমিও অনুভব করছি। আপনিও জানেন আমার প্রাণ আছে, এনার প্রাণ আছে, এতে কথা বলছে, আমিও অনুভব করছি আমার প্রাণ আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না তাকে। তেমনি রাধারানী হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রাণস্বরূপ। সুখদেব গোস্বামী পাদ রাধারানীর নাম উল্লেখ করেছেন খুব অন্যভাবে, অনায়ারাধিত নুনম ভগবান হরির ঈশ্বর জন্ম বিহায়া গোবিন্দ পিত যেমন অধ্যায় বলছেন অনায়ারাধিত, অর্থাৎ যিনি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন তিনি কে? রাধারানী। এইভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করেনি। দুটো ঘটনা ছিল। একটা হচ্ছে সেখানে যারা শ্রোতা ছিলেন, আপনি আগেই বললাম যে পাঞ্চভৌতিক শরীরে রাধারস আস্বাদন হবে না যতক্ষণ না সদ্গুরুর আশ্রয় করে হরিভজনের মাধ্যমে, যতক্ষণ এই দেহের জড় অনুভূতি সম্পূর্ণ বিদূরিত না হবে, ততক্ষণ রাধারস আস্বাদন করতে পারবো না। আমাদের জড় নারী পুরুষ অভিমান এসে যাবে। অতএব সেইটা বলছেন যে যখন রাধারানী যে আবির্ভাব, কৃষ্ণ যেটা বললাম যে এখানে দেখাচ্ছেন যে
সুখদেব গোস্বামী পাদ বোঝাচ্ছেন যে যেখানে ভাগবতের প্রাণস্বরূপ শ্রীমৎ রাধারানী, কিন্তু তার সেই কথাটা বলতে গিয়ে আমি কি বললাম যে কেন সেখানে নামটা উল্লেখ করলেন না। সেখানে যারা ছিলেন তারা বিভিন্ন মতবাদ ধর্মাবলম্বী, রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, তারা কিন্তু বলে ব্যাসদেবও ছিলেন না, বলে না, ব্যাসদেব সব, সেখানে নারদ গোস্বামী, ব্যাসদেব এরা সব ধর্ম যাজন করেন, কিন্তু প্রেমেও যে নির্মল যে প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদনের ক্ষমতা যোগ্যতা তাদের ছিল না, যার জন্যে সেখানে তিনি রাধারানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি। যেখানে সেখানে রাধানাম করা যায় না, না, যখন তখন রাধানাম, যাকে যার তার সামনে রাধানাম করা উচিত নয়। আজকাল অনেকে বলে রাধা রাধে রাধে রাধে, না, ও নাম উচ্চারণের অধিকার আসলে তবে তো হবে, একটু খেলার জিনিস নয়, উল্লেখ করেন। আর একটা কথা হচ্ছে, সুখদেব গোস্বামী কে? তিনি তো মহাভাবে বিভাবিত হয়ে ভগবত কথা কীর্তন করছেন সেখানে। তিনি কে? লীলাসুক। তো বৃন্দাবনে তিনি লীলাসুক হয়েছিলেন, রাধারানীর কাছে থাকতেন তিনি, আর কৃষ্ণ কথা রাধারানীকে শোনাতেন, আর রাধা কৃষ্ণকে রাধারানীর কথা শোনাতেন, কীর্তন করে সুখ শোনাতেন। যখন কৃষ্ণ এবং রাধারানী কীর্তন জগতে লীলা করতে এলেন, তখন সুখ সেই লীলাসুখ রাধারানীকে প্রার্থনা করেছিলেন যে হে রাধে, আমিও যাব। বলে তুমি যাবে, কি করবে সেখানে? বলে তোমরা যে এখানে লীলা করবে সেগুলো আমি কীর্তন করে শোনাবো জগৎকে। তাই তিনি সুখদেব গোস্বামী রূপে জগতে এসে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রকাশ করে আমাদের ধন্যাতি ধন্য করেছেন। তিনি মহাভাবে কীর্তন কে করবে? এই প্রাকৃত চিন্তা স্রোতে ভগবানের কথা কীর্তন আমাদের হবে না, তো মুখস্থ বলে যাচ্ছি। সেই ভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি কীর্তন করছেন। বলছে সেখানে তিনি রাধা নাম উচ্চারণ করেন, রাধা নামটি কী দিয়ে তৈরি? প্রেম দিয়ে তৈরি। সেই রাধা নাম উচ্চারণ করলে তিনি আর ভাগবত কথা কীর্তন করতে পারবেন না। কারণ তিনি এখানে কেন বসেছিলেন? তিনি মৃত্যু পথযাত্রী পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবত কথা শোনানোর জন্যে বসেছেন। যদি রাধারাম উচ্চারণ করেন তাহলে তিনি মহাভাবে বিভাবিত হয়ে যাবেন, তার আর কীর্তন করা হবে না, তাই তার উচ্চারিত হয়নি। তাই বলছেন জগতের মনীষা, জগতের পাণ্ডিত্য এই রাধা তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না। না, কেন বলছে? কেন পাচ্ছেন না? বলে এই জন্যেই তারা পারছে না। কেন? এই যে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বস্তু, আর রাধা তত্ত্ব হচ্ছে সর্বোত্তম রস, সর্বোত্তম সাধনার সর্বোত্তম যে উত্তীর্ণ অবস্থা, সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, সেখানকার কথা। জড়জগতের উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন, যেমন ক্লাস, প্রাথমিক ক্লাস মানে 1, 2, 3, 4, এইসব গ্রন্থ হচ্ছে 1, 2, 3, 4 পড়ার জিনিস। আর এটা হচ্ছে কোথায় নেমে বিএস মানে পিএইচডি, ডক্টরেট, সেই অবস্থার কথা। তো এরা কি করে বুঝবে? রাধা তত্ত্ব বোঝা এত সস্তা কথা নয়। তাই বলছেন, এখন আমি এখানে যেটা বলবো দেখুন, যখন আমি এখন জন্মলীলাটা বলে আপনাদের শেষ করব। যখন গোকুল মহাবনে দুষ্ট কংস প্রেরিত হয়ে উৎপাত থেকে কৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য নন্দ মহারাজ কী করলেন না, গোকুল ছেড়ে তিনি নন্দীশ্বর পর্বতে মানে বসবাস করতে শুরু করলেন। তখন তার পরম শরীর বিষবানু রাজা, তিনিও রাবের টানা উৎপাতের জন্য নন্দীশ্বর পর্বতের দক্ষিণ দিকে বর্ষণা পর্বতবরী তিনি বসতি স্থাপন করলেন। এই বর্ষণাতেই রাধারানীর আবির্ভাব হয়েছিল। কিভাবে? বলছেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরবৎসর ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে অনুরাধা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে শ্রী রাধারানীর আবির্ভূত হন। ভাদ্রে মাসি শীতে পক্ষে অষ্টমাঞ্চ শুভ দিনে আবিরাসিত কলাবত্তাং স্বয়ং রাধা হরিপ্রিয়া। অর্থাৎ ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ দিনে হরিপ্রিয়া রাধা কলাবতী বা কীর্তিদার করে স্বয়ং আবির্ভূত হন। এখানে গোপালচম্পুর গ্রন্থে আমাদের জীবগোস্বামীপাদ যেটা লিখেছেন দেখুন, কৃষ্ণ জন্মান্তর বর্ষান্তর বর্ষে সর্বসুখ সত্ত্বে রাধা নাম্নী নক্ষত্রে জাতেতি রাধাভিধীয়তে। অর্থাৎ সেই কন্যা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বর্ষের পরবৎসে সর্বসুখ সংযুক্ত অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মলীলা প্রকাশ করায় তার নাম হয়েছিল রাধা। এখন বিভিন্ন কল্পে রাধারানীর আবির্ভাব নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা আছে। আমার পরমার্থ শ্রী গুরুপাদ পদ্ম রাধা হৃদয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ থেকে আমাদের পাঠ করে শোনাতেন।
আমি তার কৃপা শিরে ধারণপূর্বক সেখান থেকেই আপনাদের শোনাবো কীভাবে রাধারানীর জন্ম হলো। বলছেন রাধারানীর জন্ম বৃত্তান্ত রাধার হৃদয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত আছে। গোকুল অধিপতি মহাভানু নামে একজন রাজা ছিলেন। তার 4 পুত্র বিষভানু, রত্নভানু, সুভানু ও প্রতিভানু। সকলেই জিতেন্দ্রীয় পরম বিষ্ণু পরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। এই 4 ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃষভানু পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হয়ে রাজা হন। বৃষভানু রাজার কোনো সন্তান আদি ছিল না। তিনি বহু যাগযজ্ঞ করেছেন, বহু চেষ্টা করেছেন, তার কোনো সন্তান আদি হয় না। যেমন নন্দ যশোদার কোনো সন্তান হতেন না, তেমনি বৃষভানু রাজারও কোনো সন্তান আদি হতো না। তখন একদিন বৃষভানু রাজার স্ত্রীকে তিনি বলছেন কি, তিনি অত্যন্ত দুঃখে তিনি মানে দিন অতিবাহিত করলেন, তা করতেন, কোনোভাবেই সন্তান হচ্ছে না। তখন কীর্তিদা দেবী তার স্ত্রী, তিনি বললেন যে তুমি এক কাজ করো, তুই কাত্যায়নী দেবীর উপাসনা করো, তাহলে কাত্যায়নী দেবীর কৃপা নিশ্চয়ই আমরা পাবো। তখন তিনি কি করলেন, তিনি ওই গোবর্ধন পর্বতের নিকটে যমুনার তীরে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনায় মানে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। এই কাত্যায়নী দেবী কে? যোগমায়া, যে যোগমায়া ভগবানের লীলার মূল সহায়িকা। সেই কাত্যায়নী দেবীর আবির্ভাব, কাত্যায়নী দেবীর যখন তিনি কঠোর তপস্যা করলেন, কাত্যায়নী দেবীর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হলেন না, আকাশবাণী করলেন, হে বৎস, তোমায় হিতকর বাক্য বলছি, শ্রবণ করো। হরের নাম বিনা বৎস কর্ণ শুদ্ধির ন জায়তে, তস্মাৎ শ্রেয়স্করং রাজৎ হরিনাম অনুকীর্তনম গৃহান হরিনামানি যথা ক্রমম নিন্দিত। অর্থাৎ হে বৎস, হরিনাম শ্রবণ বিনা কি জীবের কর্ণশুদ্ধি হয় না। এ কারণে অতি শ্রেয়স্কার হরিনামের অনুকীর্তন করো। হে রাজন, এক্ষণে তুমি যথা ক্রমানুসারে গুরুর নিকটে হরিনাম গ্রহণ করো। এতক্ষণ পাঠে যে কথাটা বললাম, দেখুন কাত্যায়নী দেবী বলছেন, সদ্গুরুর নিকটে হরিনাম আশ্রয় করলে সেই হরিনামের প্রভাবে কী হবে, নাম প্রভুর কৃপাতে সেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণ প্রেম যখন আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভাগ্যবান ভাগ্যবতী হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখনই সে সেই তত্ত্বকে অনুসন্ধান করতে পারে, তার সন্ধান পাবেন। তাই বলছে, তুমি বিরজা নদী তীরে পবিত্র পুলিনে তপস্বী শ্রেষ্ঠ সেই যে শ্রীমৎ ক্রুতুমুনির নিকটে হরিনাম গ্রহণ করো, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। বিষভানু রাজা কাত্যায়নী মাতার আদেশ অনুসারে ক্রুতুমুনির নিকট হরিনাম প্রদানের প্রার্থনা জানালে তিনি তার বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হয়ে হরিনাম প্রদান করলেন এবং শ্রী নাম জপের বিবিধ বিধিও বলে দিলেন যে কীভাবে হরিনাম করবে, সেটাও তিনি দিয়ে তাকে হরিনাম দিলেন। এখানে আমাদের শিক্ষার বিষয় আছে। তাহলে রাধারানীকে পেতে গেলে কি করতে হবে? হরিনাম আশ্রয় করতে হবে সদ্গুরুর নিকটে। সে তিনি যেটা আমি আলোচনা করলাম এক্ষুনি, যে তিনি কী দেবেন, আমাকে একটা দ্বিতীয় জন্ম দেবেন। এই জন্ম নয়, মানে পিতৃমাতৃ গর্ভ থেকে যে জন্ম পেয়েছি, এই জন্মের দ্বারা, এই শুক্র শনিদের দেহ দ্বারা কৃষ্ণ মানে রাধারানীর কৃপা লাভ করা হবে না, কারণ তিনি অপ্রাকৃত তত্ত্ব। এই জড়শরীরটা প্রাকৃত, একে একদিন ছেড়ে দিতে হবে, রাখা যাবে না। একে যতই আমি আদর করি, ভালোবাসি, সাজাই গোজাই, এটি কিচ্ছু দেবে না আমাকে, একে ছাড়তে হবে। অর্থাৎ বি কেয়ারফুল, এর প্রতি এত যত্ন করার ঠিক না। আমরা শরীরের আবেশে সবাই মত্ত। আজকাল সব দীক্ষা নিয়ে বলা উচিত না এই পাঠের বিষয়, দীক্ষা নিয়ে তিলকমালাকে একটা ফ্যাশন মনে করছে। এটা ফ্যাশন নয়, সাধনার চরম বস্তু, সাধনার সাধক তুমি, সাধিকা তুমি। তোমাকে দেখলে লোকের ভক্তি হবে, তোমাকে দেখে যদি চিত্তের মধ্যে কাম এসে যায়, তাহলে তোমার ওই সাজের কোনো দাম নেই। তুমি সাধিকা বা সাধক, এই বিচার নিয়ে চলতে হবে আমাদের। কোথায় চলছে এখন সব? আর একটা এখন হয়েছে ইস্কনে, কিছু মনে করবে না, কি গোপী পোশাক না, গোপী ড্রেস, কি মানে এরা কত অর্বাচীন, নকল করছে, অনুকরণ করলে হবে গোপীদের। আবার বলে গোপীরা তো পরে সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে তার ভজন হবে। এই প্রাকৃত শরীর দিয়ে, প্রাকৃত শরীরের প্রতি অভিনিবেশ নিয়ে হরি ভজন হবে না, না, এগুলো ত্যাগ করতে হবে। যেমন মহাপ্রভু কি বলেন, ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে, বোঝে রাধা কৃষ্ণ সেবা কোথায় করবে? মানসে করিবে। টিকিট কেটে বৃন্দাবনে গেলে বোঝবাস হয় না, বোঝ সেবা হয় না। মনের মধ্যে বৃন্দাবনকে উদয় করো, তবে তোমার বৃন্দাবন বাস যথার্থ হবে। এগুলো বুঝতে হবে আমাদের।
কে বুঝছে এই সমস্ত? এখন গণগড্ডলিকার সাথে বসে যাচ্ছে। কি হচ্ছে মানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মানে এরা কলঙ্ক। কি নৃত্য মেয়েদের, কোনো জড়তা নেই। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী মেয়েরা সব নৃত্য করছেন। অপ্রাসঙ্গিক নয়, প্রাসঙ্গিক কথা আমি বলছি, এগুলো চলে না। এটা প্রভুপাদের এটা আদর্শ ছিল না, এগুলো চলছে এখন। এই জন্যই আমি মায়াপুর পরিক্রমায় যাই না, আমার ভালো লাগে না। আমি যখন যেতাম আমার গুরুবর্গের সাথে, তখনকার পরিবেশ ছিল অন্যরকম। এখন হয়েছে প্যাশন, ফ্যাশন না প্যাশন। একটু নাচা গানা হবে, কজন শোনে সেই সমস্ত কথা? মাহাত্ম্য কথা যদি শুনতো তাহলে এগুলো বুঝতো। সেসব মাহাত্ম্য কথা শোনার কতটুকু অভিনিবেশ আছে, কার আছে? যাই হোক, আমার কথা আমার ক্ষমা করবেন, আমি বললাম বলে কিছু মনে করবেন না। যদি কেউ আঘাত পান আমাকে মার্জনা করবেন। এখন বলছেন হরিনাম করো, তখন তিনি হরিনাম করছেন। কোথায়? সেই যমুনা তীরে বসে তিনি কুতমণির তার আদেশ নিয়ে তিনি যেভাবে তাকে নাম জপ করতে বলেছেন সেইভাবে তিনি হরিনাম প্রদান করলেন। তিনি বিষ্ণু রাজা কী করলেন? তিনি যমুনা তীরে বসে সমাহিত চিত্তে তিনি পরম মানে আদরে সেই মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। করতে করতে কি হলো? তার একাগ্রচিত্তে জপের ফলে তিনি কাত্যায়নী দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তার নিকট আবির্ভূতা হয়ে তাকে ভক্তিভাবযুক্ত নতমস্তকে তিনি প্রণাম করলেন। বিষ্ণু রাজা তাকে স্তব করতে লাগলেন। কাত্যায়নী দেবী সন্তুষ্ট হয়ে প্রসন্ন হয়ে তাকে বর প্রদান করতে লাগলেন। বর প্রদান প্রার্থনা করতে বলে, তুই কি চাও? কেন আমাকে ডাকছো? কেন এত সাধনা করছো? তখন বলে বিষ্ণু রাজা বিনয় বাক্যে বলেন, হে দেবী, আপনি আমার হৃদয়ের ভাব সবই জানেন। তো আপনি যে কেন আপনাকে ডেকেছি, কেন যে আমি হরিনাম করছি, সাধনা করছি, আমি সব জানি। আপনি প্রসন্ন হয়ে আমার অভিলাষ পূরণ করুন। তখন কাত্যায়নী দেবী সহস্র আদিত্য তুল্য, মানে সহস্র সূর্যের যে আভা, সেই রকম আধা তুল্য একটি প্রভাযুক্ত একটি ডিম্ব তাকে প্রদান করলেন। দেখুন, ভগবান যেমন অজ, তবু তিনি জন্মগ্রহণ করে জগতে এসেছিলেন, তেমনি অজনী সম্ভবা রাধারানীর জন্মলীলাও ঠিক এই প্রকার। তিনি কোনো পিতৃমাতৃ শুক্র শনিদের দ্বারা তার জন্ম হয়নি, না, এটা জন্ম নয়। তিনি কোথার থেকে গেলেন? সেই ডিম্ব থেকে তিনি সেই ডিম্ব দিলেন, ডিম্ব দিয়ে প্রদান করে তিনি অন্তর্হিতা হলেন। বিষবাণু রাজা দেবী প্রদত্ত ডিম্বটি স্বগৃহে উপস্থিত হয়ে কীর্তিতা দেবীর হাতে প্রদান করলেন। দেখতে দেখতে তৎক্ষণাৎ মাত্রই সেই ডিম্ব স্বয়ং দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। যখন যে দ্বিখণ্ডি দুটো ভাগ হয়ে গেছে ডিমটা, তখন বিষণ রাজা দেখছেন, হরি সর্বনাশ! প্রত্যপ্ত কাঞ্চন বন্যা, নানা অলঙ্কার সুদীপ্তা গাত্রা, মনোহর কলেবরা, কোটি সূর্যের ন্যায় অঙ্গপ্রভাব, অথচ মন ও নয়নের আনন্দ বর্ধিনী, সৌম্যরূপ দিব্য মাল্য, দিব্য বসনধারিণী, দিব্য গন্ধে অনুলিপিত গাত্র, কীর্তি প্রদায়িনী, কীর্তিতে পরিপূর্ণ কীর্তিদা তনয়া সনাতনী মহাদেবী জন্মিবা মাত্র তদঙ্গ জ্যোতিতে সমগ্র পুরী দীপ্তিমতী হয়ে উঠল। জয় শ্রী বিষবান রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধা রানী কি জয়। অজনী সম্ভবা এই কন্যাকে অবলোকন করত কীর্তিদা দেবী অনুমান করলেন ইনি সাধারণ কন্যা নয়। বিশাল রাজাকে বলেন, হে রাজন, আপনার সেই সাধনার ধন আপনি লাভ করেছেন, যার জন্য আপনি সাধনা করেছেন, তিনি সেই আরাধিতা জগদীশ্বরী আপনার কন্যা রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। তখন বিশ্ববানু রাজা বলছেন, তার আবির্ভাবে মনোহর গন্ধযুক্ত বায়ু প্রভাবিত হতে লাগলো। প্রকৃতি দেবী মনোহর সজ্জার সজ্জিতা হলেন, 10 দিক সুপ্রসন্ন রূপে প্রকাশিত হলো। সমচিত্ত সাধুগণ, সাধুদিগের মন প্রসন্ন হলো। মুনিগণ ও সাধুগণ স্তব করতে লাগলেন। চারি বেদ শাস্ত্রাদি সকল মূর্তিমান রূপে স্ব বাহনে আকাশমণ্ডলে এসে উপস্থিত হলেন। আকাশ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। কীর্তিতা দেবী পরমানন্দে বিষবানু রাজাকে বললেন, হে মহারাজ, আমাদের তপস্যা সফল করে সকল জীবের হিতের নিমিত্ত এই দুষ্ট দুর্দান্ত ক্ষত্রিয় ভারে ভারাক্রান্ত ধরণীর ভার হরণার্থে বিশ্বরূপিণী জগন্ময়ী জগজ্জননী আমাদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই বাক্য শ্রবণ করে বিষবানু রাজা কৃতাঞ্জলি পুটে পরম ভক্তি সহকারে ভূমিতে দণ্ডবাদ প্রণাম করে বলেন, হে মাতো, তুমি কে? কৃপা করে আমাকে তোমার স্বরূপ তত্ত্ব বলো। তখন সেই মহাদেবী তাকে বললেন, দিব্যং দদামি তে চক্ষুং পশ্যম রূপম উত্তমম ছিন্দং সৎসংশয়ং তাত সর্বদেবময়ং মম। হে তাত, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, তুমি সর্বদেবময় আমার অতি উত্তম ঐশ্বর্য রূপ দর্শন করো। দেখুন, রাধারানীকে দর্শন করা হয় আমাদের? দিব্য চক্ষু চাই,
ওই চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত, দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত, প্রেম ভক্তি যা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায়ে যাহার চরিত, বেদে গায়ে যাহার চরিত, ওই চারি বেদে গান করে দয়াল গুরুদেবের শ্রীমহিমা, চারি বেদে গান করে। যে গুরুদেব দেবেন অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া, কে দেবেন সেই চক্ষু আমাকে? চক্ষুর উন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ, তিনি দেবেন সেই দিব্য চক্ষু আমাদের। তাই সদ্গুরু চরণাশ্রয় করে ভজন করুন, তবেই রাধা তত্ত্ব অনুভব করতে পারবেন। এ তত্ত্বর পরে আর কোনো তত্ত্ব নেই, পরম তত্ত্ব। এই নামে যিনি পাগল হতে পারবেন তার মনুষ্য জীবন সার্থক হয়ে যাবে। তিনি কৃপার মই। তাই বলছেন বলছেন বাবা, তব পিতাকে বলছেন বে মা তো তুমি কে? কে বলছেন? বিশ্ববানু রাজা, তুই কৃপা করে আমাকে তোমার স্বরূপ দেখাও, আমি বুঝতে পারছি না, তোমার স্বরূপ আমি বুঝতে পারছি না। দেখছেন তবু বুঝতে পারছেন না, তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কে, কেন এই এরকম তোমার রূপ? তখন মা সেই রাধারানী বলছেন দিব্যং দদামি তে চক্ষু, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, তুমি আমার এই উত্তম রূপ দর্শন করো, তোমার সমস্ত সংশয় সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে সর্বদেবময় দেবময় মম আমাকে দর্শন করো। এই দিব্য জ্ঞান দানই করেন হচ্ছেন শ্রী গুরুদেব। এই দিব্য জ্ঞান যতক্ষণ আমরা লাভ না করব ততক্ষণ সেই তত্ত্বকে অবলম্বন করতে পারব না। তত্ত্ব মানে চোখ দিয়ে দেখা নয়। ইংরেজিতে কি বলে? দর্শন মানে ইংরেজিতে কি বলে? ফিলসফি। হোয়াট ইজ ফিলসফি? বস্তুকে তত্ত্ব তো দর্শনটাকেই বলছে প্রকৃত দর্শন। বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে বস্তু দর্শন হবে না। হবে? চোখ দর্শন করে না, চোখ দেখে মাত্র, কিন্তু দর্শন মানে তাকে তত্ত্ব তো দর্শন, বস্তুটা কি তার বিষয়ে যতক্ষণ আমার প্রকৃত জ্ঞান না হবে তাহলে সেই বস্তুর দর্শন যথাযথ হবে না। তাই তাকে কি বললেন? তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করছি, তুমি আমাকে দেখো। এখন বিশ্ববানু রাধারানীর দিব্যরূপ দর্শন করে ধন্যাতি ধন্য হয়ে গেলেন। আহা কি অপরূপ! এখন দেখুন একটা কথা এখানে বলবো। এখন কি হয়েছে, বিশ্ববানু রাজার তো অনেক দিন পরে একটি কন্যা সন্তান হয়েছে, অপূর্ব সুন্দরী, লালিত্যময় পরমা সুন্দরী, কিন্তু তার একটা দোষ, তার চক্ষু মুদ্রিত, চোখ খোলে না, চোখ ফোটেনি। বিশ্ববানু রাজার চিত্তটা একটু বিষণ্ণ হয়ে আছে, এত সুন্দর, এতদিন পরে এত সুন্দরী একটি কন্যা পেলাম, কিন্তু তার চক্ষু কেন মুদ্রিত? এখন নারদ গোস্বামী তিনি সব তো জানেন আদ্যপান্ত, কেন কৃষ্ণ রাধারানী কৃষ্ণকে নিত্যধামে গোলকধামে বলে এসেছেন, টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিয়েছিলেন না, বৃন্দাবন ছাড়া আমি যাব না, আর জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমেই তোমাকে দর্শন করব, তার আগে আমি কাউকে দর্শন করব না। অর্থাৎ এটা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, ভগবান জগতাতীত ঠিকই, কিন্তু বলছে জগতাতীত ভগবানকে দর্শন করাটাই হচ্ছে আমাদের চক্ষুর ফল, তবেই আমাদের দর্শনটা সার্থক হবে। তো কি বলছেন, এখন নারদ গোস্বামী ব্রজে এসেছেন, এসে যশোদা মাকে বিশ্ববানু রাজাকে বলছেন, নন্দবাবাকে বলছেন, হ্যাঁ বিশ্ববানু রাজার একটা কন্যা সন্তান হয়েছে জানেন? বলে হ্যাঁ শুনেছি, পরমা সুন্দরী একটি সন্তান হয়েছে শুনেছি। বলে দেখতে গিয়েছেন? বলে না, দেখতে যাওয়া হয়নি। বলে দেখতে যান, একবার দর্শন করে আসুন। তখন যশোদা মাকে বললেন, আপনি যখন যাবেন গোপালকে কোলে নিয়ে যাবেন। মানে তিনি তো নাটের গুরু, নারদ গোস্বামী পাঠ, গোপালকে কোলে নিয়ে যাবেন। এখন গোপালকে কোলে করে যশোদা মা গেছেন বিশ্ববানুপুরে, এসেছেন, কই তোমার কন্যাকে দেখি। এখন এরা তো দেখানোর জন্য খুব একটা ইন্টারেস্টেড নন, মানে এত সুন্দরী কন্যা কিন্তু তার চক্ষু মুদ্রিত, চোখ খোলে না। তো ওই তো ঘরে শোয়ানো আছে, যান দেখে আসুন। যশোদা মা কৃষ্ণকে নিয়ে গেছেন, যেই কৃষ্ণকে নিয়ে গেছেন, কৃষ্ণ কি করলেন, যশোদা মার কোল থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন রাধারানীর উপরে, গিয়ে রাধারানীর চোখে এরম করে, বাচ্চা খেলা করতে এরম করছে, যেই করেছেন চারি চক্ষের মিলন হয়ে গেল। অতএব এটি হচ্ছে শিক্ষার জিনিস, যে কিভাবে আমরা ভজন করব, কিভাবে আমাদের চলতে হবে, এটা রাধারানীর আবির্ভাবের দ্বারা আমরা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এই জন্য বলছেন বিনা রাধা প্রসাদেন হরিভক্তি সুদূর্লভা।
তাহলে রাধারানীর প্রকাশ রূপ হচ্ছেন শ্রী গুরুদেব, রাধারানীর প্রকাশ মূর্তি গুরুদেব। দেখুন, গুরুদেবকে সামান্য জ্ঞান করলে হবে না। আচার্য মাং বিজানিয়াং নবমন্যেত করিচিত নমর্ত বুদ্ধা অসুর সর্বদেবময় গুরু। আচার্যকে আমার স্বরূপ জানবে। অর্থাৎ গুরুদেব হচ্ছেন রাধারানীর প্রকাশ রূপ। সেই রাধারানীর সেই গুরুপাদপদের কৃপা ব্যতীত হরিভক্তি লাভ হবে না। আজকে সেই রাধারানীর কৃপা জগৎকে দান করার জন্য আজকে স্বয়ং কৃষ্ণ গৌর হয়ে জগতে এসেছিলেন। তাই যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানাতো কি। আই অখণ্ড পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তিনি স্বয়ং রাধারানীর মহিমা জগতে প্রকাশ করার জন্য তিনি গৌর হয়ে এসেছিলেন। অতএব সেইটি আমাদের সেই কৃপা চিরে ধারণ করে আপনারা সকলে সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আপনারা এই রাধারানীর মহিমা আমাকে কীর্তন করার সৌভাগ্য দান করেছেন। এই জন্য বলছেন এই সব ব্রজজন সুকল্যাণ ও নিকেতন। আপনারা কল্যাণ করছেন আমার, আমি জানি। আপনারা আমাকে হরিকথা বলার সুযোগ দিয়েছেন, আর গুরুপাদ পদ্ম মহারাজও আমায় কৃপা করেছেন। সেই কৃপা শক্তি নিয়ে আমি সামান্য কিছু কীর্তন করলাম। আমার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি কিছু হয় সেটা সম্পূর্ণ আমার বলে আমাকে মার্জনা করবেন। আর যদি কিছু গ্রহণীয় হয় আমার শ্রী গুরুপাদ পদ্মের বলে গ্রহণ করলে আমার মনুষ্য জীবন সার্থক হবে। বাঞ্ছা কল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। হরিহরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো। হরিহরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গোপাল গোবিন্দ আরে গিরিধারী গোপীনাথ মদন শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ আর হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা হরি গুরু বৈষ্ণব। একবার জয় দাও জয় দাও, একবার জয় দাও জয় দাও, ওই রাধা মদন মোহনের জয় দাও জয় দাও। রাধা গোবিন্দের জয় দাও জয় দাও, রাধা গোপীনাথের জয় দাও জয় দাও। রাধা রাধা রমণের জয় দাও জয় দাও, রাধা কিশোরী মোহন জিউ জয় দাও জয় দাও। আহা জয় দিলে জয়ী হবে জয় দাও জয় দাও, আর জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ আর শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, আর যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যার তুই তার দাস, এই ছয় গোসাই যার তুই তার দাস, আর তাসবার পদরে নুমর পঞ্চগ্রাম, তাসবার তাদের চরণ সেবী ভক্ত সনেবাস, তাদের চরণ সেবী ভক্ত সনেবাস। আমার জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ, জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ। আর এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস, এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন বাস। ব্রজে রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ।
বৈষ্ণব পদ পদ্ম করিয়া হরি নাম সংকীর্তন গাহে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন গাহে অধম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় দাও জয় দাও কেন জয় জানিস না জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গন্ধার্বিকা